Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb al-rabbani wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح الشيخ النووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حجي محمد خالد وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بسي سانسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صوفي بنت داده حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن جور حجي الياس وجدي داده حجي سليمان بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مغالط الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك شرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Majlis Ahmad Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu, di mana di saat-saat seperti ini banyak majlis ilmu yang tutup ya, yang libur dan nggak jelas kapan dibukanya. Karena katanya nunggu corona hilang gitu ya. Ya kalau corona hilangnya tahun 2025 ya berarti sampai 2025 baru ngaji lagi. Tapi kita alhamdulillah ya
Allah kasih kemantapan hati, kekuatan iman, tetap kumpul untuk mencari ilmu agama. Yang harapan kita mudah-mudahan dari majelis kita ini Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan pahala yang besar sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah urusan konsumsi itu belakangan. Mana sore cerita kas habis katanya. Ya nggak apa-apa, nggak ada makan juga nggak apa-apa. Ngaji, ya. Kalau ada kita makan, enggak kita ngaji, kita pulang langsung dah. Ya. Gitu Diki ya. Kalau nggak ada makan nggak apa kan? Hadirin rahimakumullah. Jadi kajian kita karena ini minggu pertama, kita akan mengkaji tasawuf biar balance. Ya, walaupun nggak selang-seling ya, tapi nggak apa-apa lah, sebulan sekali ada tasawufnya selama rohaninya. Kalau fikih kan membahas zahir ibadah, kalau tasawuf itu batinul ibadah, ya, ibadah yang bagian dalamnya, hatinya. Nah, ini pembahasan kita masih dalam adabus shalah, adab-adabnya salat. Kemarin kita sudah diajarkan oleh Imam Ghazali termasuk adabnya salat adalah pertama menjaga kesucian diri dari hadas, dari najis di badan, di baju, di tempat sholat, menutup aurat. Ini kalau di istilah fikih ini syaratnya sholat. Ya di sini istilah Imam Ghazali adab. Cuma kalau di istilah kitab fikih syurutus sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Menutup aurat, menghadap kiblat. Lalu kemarin diajarkan kalau pengen takbir, sebelum takbir baca surah An-Nas dulu untuk melindungi diri kita dari setan, bisikan setan. Kadang udah baca masih ini dibisikin juga, ya. Apalagi nggak baca. Udah gitu disuruh renggang-renggang, tambah enak tuh setan, lega tempatnya. Biasanya sempit, susah masuknya, sekarang disuruh renggang. Gampang jadi dia. Ya, makanya susah sekarang orang dibilanginnya. Baik. Kemudian juga kita kemarin diingetin bahwasannya kalau kita pengen sholat, hadirkan hati, ya. Hilangkan dari hati kita segala macam bisikan duniawi, dan ingatlah bahwasannya kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu dong katanya Imam Ghazali kalau Anda sholat menghadap Allah tapi hatinya kemana-mana. Malu. Karena apa? Karena Allah ngelihat apa yang ada di hati kita. Ini yang akan kita bahas sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratik وناظر إلى قلبك فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك واعلم dan ketahuilah annahu ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu muttali'un, itu maha melihat, maha mengetahui ala sariratik, apa yang ada yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Apa yang ada di hati kita Allah tahu. Jadi orang mungkin gak lihat kesannya Ustaz Hafidz sholatnya khusyuk banget ya, Masya Allah. Tahu-tahu pikirannya lagi mikirin cicilan. Itu ada yang tahu. Yang zahirnya cakep dilihatnya tenang, ya rapi, bajunya cakep. Cuma zahir saja kita tahu, batinnya Allah yang tahu. Ya. Wa nadhirun ila qalbik, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Yang ada di hati kita Allah lihat, yang kita sembunyikan juga Allah lihat, ya. Kemudian mana tuh? Fa innama yataqabbalullah, maka sesungguhnya yataqabbalullah, Allah hanya menerima min salatika, dari salat kamu, biqadri khusyu'ika, seukuran khusyuknya kamu. Apa itu khusyuk? Ay huduru qalbika, ay huduri qalbika, hadirnya hati kamu dalam sholat. Ya, jadi hati kita hadirnya dalam sholat. Kadang kita gitu tuh, sholat udah cakep, majuan biar nggak di situ kesian teman-teman. Ya masuk maju. Allah hanya menerima dari sholat kamu seukuran khusyuknya kamu, wa khudu'ika, dan khudu'nya kamu. Apa itu khudu'? Sukunu jawarihik, tenangnya anggota tubuh kamu. Jadi kalau orang sholat itu jangan gerak mulu, tenang aja, diam gitu, diam. Pandangan mata kata mas sujud, diam aja, nggak usah macam-macam, noleh-noleh, garuk-garuk macam-macam, ya. Karena kalau kita, kadang saya juga sama tuh lagi sholat ya, apalagi kalau lagi sholat sendirian gitu ya,
Tuh misalnya ada gatal gitu, kita garuk nih, ntar ada lagi gatal lagi tuh. Mendingan kalau nggak usah digaruk dah, diambilnya sekali. Kalau saya digaruk sekali tuh, ntar sini, ntar pindah lagi sini, ada aja. Ya, emang godaannya gitu tuh setan tuh. Jadi kita dibikin nggak fokus dalam sholat. Sedangkan Allah menerima sholat kita seukuran khusyuk dan khudu kita, wa tawadhu'ika, dan rendahnya diri kamu, rendah yang benar rendah hati apa rendah diri? Rendah hati ya, rendah hati yang bagus ya. Dan apa rendahnya hati kamu. Orang sholat tapi hatinya sombong, merasa sholatnya lebih bagus dari orang lain, merasa bacaannya paling bagus di antara yang lain. Nah ini percuma sholat begitu ya. Jadi khudu itu ya, ada tawadhu itu rendah hati ya, tidak merasa kita lebih baik dari orang lain. Jadi itu akhlaknya para salihin, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah kita tuh ngerasa diri kita lebih mulia, walaupun dimuliakan orang. Orang pada cium tangan, orang pada diri kita datang, biasa aja. Di hati kita tuh jangan berubah. Jangan pernah merasa kita lebih mulia. Habib Umar saja bin Hafidh guru kita, beliau mengatakan, saya kalau menghadiri majlis itu salah satu niatnya apa? Niat cari keberkahan dari orang-orang yang hadir. Niat cari nazarah dari orang-orang yang hadir. Bukan niat kita nyari ngasih berkah, enggak. Ya, justru saya pengen dapat berkah dari antum semuanya. Siapa tahu ada di antara antum yang doanya diijabah. Siapa tahu ada dari antum ada yang ya kalau ngelihat sesuatu itu bisa dengan sebab apa nazarahnya dia, hajat kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Siapa di antara kita yang mulia, kita nggak tahu. Kalau di dunia mah ya secara zahir kita mungkin ustadznya, kiainya yang dimuliakan, cuma di mata Allah belum tentu. Ya. Kalau seorang imam doa, apakah gara-gara doanya imam itu dikabul? Belum tentu. Mungkin gara-gara makmum yang ngaminin. Ya. Padahal ada yang ngaminin tukang gojek, PPSU, nggak tahu kita. Itu sebetulnya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sombong dengan orang lain. Ya, hati-hati itu. Tawadhu. Allah menerima kadar salat kita sesuai dengan kadar khusyuk, khudu, tawadhu. Wa tadarru'ika, dan tadarru'nya kamu apa itu? Khulusuka fid du'a, keikhlasan kamu dalam berdoa. Nah, ikhlas nggak doanya? Ya, dalam sholat, nah, itu penting tuh ya, karena dalam satu hadis dikatakan laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'aqal, tidaklah didapatkan bagi orang yang sholat kecuali apa yang dia sadari dalam sholatnya, artinya yang dia khusyuk. Selama dia khusyuk maka sholatnya diterima. Kalau seandainya ada sholat 4 rakaat yang khusyuk 2, ya 2 yang dapat pahala, yang 2 rakaat lagi Ustaz ya sah dari segi fikih karena memenuhi syarat dan rukun, tapi pahala nggak ada. Nah ini yang kita ngeri ya, jangan sampai kita ini, pertama kita kemarin diajarin masalah zahir sholat itu, misalnya hadasnya, najisnya, itu auratnya, itu zahirnya, tapi ini tasawuf lebih dari itu ya. Walaupun zahirnya udah bagus tapi hatinya nggak bagus, ya percuma juga ya, yang kita ngeri ini. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, anna man khasha'a fi salatih wajabat lahul jannah wa kharaja min dhunubih ka yauma waladathu ummu. Sesungguhnya kata Rasulullah, barang siapa yang khusyuk dalam salatnya maka wajib bagi dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ketika ibunya melahirkan. Orang yang salatnya khusyuk dijamin surga dan keluar dari sholat bersih kayak bayi baru lahir. Kalau Ramadan kita disuruh puasa sebulan. Barang siapa yang puasa sebulan, gitu kan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Nah, ini sebulan sholat bisa tuh kita dapat pahala bersih dari dosa sebagaimana bayi baru lahir. Gimana caranya? Khusyuk. Ayo 5-7 menit ya. 10 menit ya jarang. Bagi subuh 10 menit jarang ya, kecuali malam hari Jumat itu baca ya Alif Lam Mim Sajadah sama Al-Insan agak lama ada tuh ya. Selain itu enggak ya. Di Masjid Nurul Yakin pun sebenarnya kalau memang malam Jumat siapa bisa imamnya? Fitro, Ustaz Fitro bilang itu malam Jumat itu Isya malam Jumat itu sunnahnya itu baca Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun, baca kalau bisa ya, itu sunnah. Begitupun sebenarnya sholat Jumat aja kalau ada imam baca Al-Jumu'ah sama Munafiqun itu pasti diprotes itu. Ya, pasti ada yang komplain ke DKM itu. Lama banget tuh imamnya tuh. Pakai baca begituan lagi.
Karena saya ngalami dulu, saya di komplain sampai pakai bilang-bilang tuh ustadznya nggak tahu sunnah itu gitu. Masya Allah, dia nggak tahu, yang terima telepon saya sendiri. Dia telepon ke rumah bapak begitu, ini rumah Kiai Ghazali ya, maaf ya, nah, bapaknya ada belum pulang pak, lagi khutbah belum pulang, arah jauh, tolong sampaikan ya ke bapak, tadi kayak ustadznya itu ibu khotibnya nggak ngerti sunnah itu. Kenapa emang pak? Iya sholatnya lama banget ya, orang kan siang ada yang mau kerja, ada yang mau apa. Saya punya karyawan kan sampai jam 1 doang ya, ntar dia kalau sholatnya kelamaan dia istirahatnya kurang, waktu makannya kurang. Oh gitu ya pak, ya tolong bilang, saya dulu pernah di Mekah juga, dia bilang gitu, saya pernah ngaji juga. Oh iya pak, oh di Mekah ngaji apa kerja, saya paham ya. Iya ya udah ntar saya sampaikan. Waduh, kita dibilang begitu ya. Terus bilang sama abah, mana bah, mana Fit, telepon ini nih, jawab Fit, jangan diam, jawab ya. Kita umumin, ada waktu nggak? Ada, biasanya pengumuman tuh Jumat, sebelum sholat Jumat ada pengumuman gitu. Nah ente yang umumin tuh, ente kutip dari kitab apa, dibacain biar orang tahu mana sunnah mana bukan gitu. Orang awam bilang sembarangan, nggak tahu sunnah, nggak tahu sunnah. Ente sendiri gak pernah ngaji ya, nggak tahu sunnah mana yang mana yang bukan, ngata-ngatain ustaz ya, biar orang tahu, biar orang awam tahu ini yang sunnahnya begini. Cuma karena sekarang orang banyak ninggalin sunnah, begitu orang ngerjain sunnah dibilang nggak tahu sunnah. Ente nggak tahu sunnah sebenarnya, kaget ya, kaget. Kalau ada di zaman Nabi, coba aja bilang sama Nabi begitu, nggak tahu sunnah ya. Nabi yang sunnah ya, Nabi yang bikin sunnah. Dan Nabi dalam riwayat itu mulazim setiap Jumatan itu baca ya, apa saja, apa Jumat sama munafiqun, mulazim ya, terus baca itu. Nah sekarang kan udah boleh tinggalin. Nah, di fikih itu kalau seandainya kita nggak baca Jumat sama munafiqun, maka sunnah digantikan al-a'la dan al-ghasyiyah. Itu aja kalau ada imam sholatnya al-a'la al-ghasyiyah dikatain juga, emang nggak hafal surat lain apa? Ya tiap Jumat itu mulu deh sholatnya. Aduh, orang awam nih kadang repot ngadepin orang awam itu ya. Kita bilangin kayaknya tahuan dia, enggak kita bilangin salah ya. Ya udah ya. Makanya kita berjalan di dunia ini, menjalani kehidupan berjalan sesuai dengan kaidah Allah aja udah, kaidah Rasulullah. Orang ngomong apa bodo amat, selama kita sesuai sama Al-Qur'an, sesuai sama sunnah, sesuai sama pendapat para ulama kita, ijma para ulama, diam aja udah ya, nggak usah takut. Kemudian kata Imam Ghazali, wa'budhu fi sholatika, wa'budhu, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah fi sholatika, dalam sholatmu, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat dia. Tuh, jadi usahain ketika kita sholat, tanamin di hati kita nih, ya Allah saya ngeliat Allah nih, walaupun maksudnya kita ngeliat Allah bukan berarti kita ngayal ya Allah kayak gini enggak. Artinya nih Allah ngeliat saya nih gitu ya, malu kalau macam-macam gitu. Sama seperti kita depan guru kita yang masya Allah yang bawanya luar biasa, atau depan pejabat kita bawahannya ya gitu dah. Ini bukan orang, ini apa, Tuhan kita yang nyiptain kita ya. Fa in lam takun tara, maka jikalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka ketahuilah semuanya dia melihat kamu. Allah melihat kita ya. Kita nggak bisa nih membayangkan kita melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kita ya, jadi sama aja. Jadi jangan pernah kita ini lalai dalam sholat kita. Ini teguran sebenarnya buat yang ngomong apalagi nih ya, masih belum bisa khusyuk. Fa illam yahdhur qalbuka, maka jikalau belum bisa hadir apa hati kamu, walam taskun jawarihuka, dan belum bisa tenang anggota badan kamu, liqusuri ma'rifatika, karena kurangnya pengetahuan kamu, bijalalillahi ta'ala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Faqaddir, maka faqaddir itu maka kira-kirakanlah ya, maka kirakanlah ya, bayangkanlah gitu, anna rajulan sholihan, bahwasanya ada seorang laki-laki yang soleh, min wujuhi ahli baitika, yang jadi pemimpin keluarga besar kamu, yang yanzuru ilaika, sedang melihat kamu, liya'lama, supaya dia bisa tahu kaifa sholatuka, bagaimana sholat kamu. Gini katanya Imam Ghazali nih caranya nih, Ustaz saya nggak bisa Ustaz menghadirkan di hati saya itu ada Allah,
atau saya nggak bisa menghadirkan di hati saya Allah melihat saya. Oke, kalau emang nggak bisa, kata Imam Ghazali, ya, coba sekarang ente bayangkan, ente kira-kirakan ada laki-laki, seorang laki-laki yang soleh dari orang yang dipandang di keluarga kamu itu lagi ngelihat ente sholat. Misalnya kita punya kakek, ya, yang masya Allah kita segenin, gitu ya, nah ngomong sama kita, Fit, sholat dah, kakek mau lihat sholat kamu gimana. Nah, itu kan kita kalau dilihatin orang begitu, nggak mungkin kita ketahuan salahnya, ya, pokoknya usahain bener-bener dah, gitu, bener-bener. Sama kayak anak sekolah lagi ujian misalnya gitu, ya, coba dah anda pengen lihat sholat ente, Abdullah Fit, anda mau lihat bacaan sholat, mau dengerin bener apa enggak, itu pasti kita usaha bener-bener bagaimana sholat itu biar pas gitu. Nah, kalau nggak bisa membayangkan Allah melihat kita, maka coba ente kira-kirakan, ente bayangkan ada orang laki-laki yang soleh yang merupakan pimpinan di keluarga besar kamu lagi ngelihat kamu sholat dan dia pengen tahu bagaimana sholat kamu benar apa enggak. Gitu cara itu. Fa'inda dzalika, maka ketika itu kalau kita bisa bayangkan begitu, yahduru qalbuka, maka akan hadir apa hati kamu. Baru tuh kita tuh, wah dilihatin nih. Kan kalau kita lihatin kan gimana gitu. Ya, lihatin guru saya nih, lihatin ya kakek saya, bapak saya, malu nih ya. Kalau nggak bisa. Wa taskunu, dan akan tenang apa jawarihuka, anggota badan kamu. Nah, caranya gitu. Ya, ntar kalau udah bisa baru lambat laun bayangkan Allah melihat kita. Ya, minta sama abang ya. Thumma rji' ila nafsika, lalu kembalilah ya ila nafsika, kepada jiwa kamu, kepada diri kamu, ai bil mu'atabah, dengan cara mencela diri sendiri, ya, bahasa kita ngatain diri sendiri, ya, di hati kita bilang begini, waqul, dan ucapkan, ya nafsasu, hai nafsu yang buruk, ala tastahina min khaliqika wa maulak, ala tastahin, apakah kamu enggak malu, min khaliqika, dari zat yang menciptakan kamu, wa maulaka, dan pemimpin kamu yaitu Tuhan kamu. Bilang tuh sama hati kita, sama nafsu, lu nggak malu nih ya sama Allah, gitu ya. Idh qadarta, itla'u 'abdin zalil min ibadihi 'alaika wa laysa bi yadi dhurruka wa la naf'uk, khashi'at jawarihuka. Idh qadarta, ketika kamu mampu, ya. Jadi tadi kita usahakan ngomong sama jiwa kita gitu. Bahasa kita, Fit, nggak malu Fit, lu Allah ngelihat, lu pikirin kemana-mana. Khusyuk Fit. Nah gitu, ingetin gitu tuh. Ya, supaya kita nggak lupa sama Allah. Idh qadarta ittila' 'abdin zalil min ibadihi 'alaika wa laysa biyadihi durruka wa la naf'uka, khasha'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Ketika qadarta, kamu mampu, ya, ittila'u 'abdin dzalil, melihat hamba atau mengetahui hamba yang hina, min ibadihi, dari para hambanya Allah, 'alaika, atas diri kamu. Nah, sebentar. Walaysa biyadihi, dan tidak ada biyadihi, dalam kekuasaan hamba tersebut, darruka, memberikan madarat kepada kamu, wala naf'uka, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu, ya. Khashi'at jawarihuka, maka khashi'at, akan menjadi khusyuk apa jawarihuka, anggota badan kamu, wa hasunat sholatuka, dan bagus sholat kamu. Ini gini maksudnya, ya. Kalau ente bisa ngelihat, kalau di depan hamba Allah saja ente bisa tenang, takut dilihat jelek sholatnya. Kita kalau lihatin orang kan malu kalau sholat acak-acakan gitu ya. Kalau di depan hamba Allah saja ente tuh badan ente bisa tenang, sholat ente bisa bagus. Padahal tuh orang nggak bisa kasih madarat sama ente, nggak bisa kasih manfaat sama ente. Kenapa sama Allah nggak bisa? Gitu maksudnya, ya. Jadi usahakanlah. Kalau di depan makhluk aja ente berusaha jaga image, ya, karena sekarang jaim gitu ya, jaga image biar nggak kelihatan jeleknya. Masa di depan Allah nggak jaga image? Padahal Dia yang bisa ngasih manfaat, Dia yang ngasih madarat, Dia yang ngasih kita hidup, Dia yang ngasih kita rezeki semuanya. Harusnya lebih dari itu, kita harus menjaga image itu harusnya di depan Allah. Makanya kata Sayyidina Ali kan gitu, kun indallah khairan nas,
jadikan diri kamu di depan Allah sebaik-baiknya manusia. Jadi berusaha setiap Allah ngelihat kita adalah manusia yang baik di mata Allah. Bahkan bukan yang baik, yang terbaik di antara manusia yang ada. Kapan Allah ngelihat kita? Ya kan Ustaz, Allah ngelihat kita setiap saat. Ya berarti setiap saat jadi orang baik. Jangan sampai Allah ngelihat kita, ya Hafid, nyawer lagi, ya Hafid, pacaran lagi, ya Hafid, ngeliat yang jelek-jelek. Usahakan setiap Allah ngelihat kita yang bagus-bagus saja. Kapan tuh Ustaz? Kan Allah ngelihat terus-terusan. Ya benar, terus-terusan jadi orang bagus. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi jangan pernah kita di hati kita tuh lupa bahwasanya Allah setiap saat melihat kita. Allah nggak ada tidurnya. Ya. Jangan-jangan Allah, malaikat aja full 24 jam ngawasin kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bilang begitu sama hati kita tuh, sama jiwa kita. Ya. Idz qaddarti ittila'a 'abdin dzalil min ibadihi 'alaiki wa laisa biyadihi durruki wala naf'iki. Ini kayak atafnya kayak ini nih, ke apa? Nafsu ya. Khasha'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Ya, jikalau jiwa kamu itu mampu melihat hamba yang hina dari hambanya Allah, ya, padahal hamba tersebut nggak bisa ngasih madarat, nggak bisa ngasih manfaat, itu anggota tubuh ente bisa tenang, sholatnya bisa bagus, harusnya sama Allah lebih lagi, gitu ya. Taib, thumma innaki ta'lamina. Oh, ini tetap nih, ini kita ngomong sama hawa nafsu kita ya. Berarti failnya id qadarti, bukan qadarta ya. Id qadarti ittila'a 'abdin dzalilin min ibadihi 'alaiki, ya. Wa laisa biyadihi durruki wala naf'uki, khasha'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Thumma innaki, dan sesungguhnya kamu, ini masih ngomong sama hati nih. Ta'lamina, kamu tahu, annahu, sesungguhnya Allah muttali'un 'alaiki, itu ngelihat kamu. Wala takhsha'ina, dan kamu tidak takut li'azamati, terhadap keagungan Allah. Hawa nafsu, emang gak malu sama Allah? Kamu kalau di depan orang yang gak ada manfaatnya, gak ada mudaratnya, sholatnya bagus, sholatnya tenang. Sekarang kamu tahu Allah ngelihat kamu. Ini ngomong sama hawa nafsu kita nih. Kamu kan tahu Allah ngelihat kita, Allah ngelihat kamu, tapi kamu gak takut. Kalau sama orang lihatin takut, sama Allah gak takut. Ahuwa ta'ala indaki aqal min 'abdin min ibadihi. Ahuwa ta'ala, apakah dia Allah Subhanahu wa ta'ala indaki, di mata kamu, di hati kamu, aqal itu lebih kecil, lebih sedikit derajatnya, lebih kecil kadarnya, min 'abdin, dari hamba, min ibadi, dari para hambanya Allah. Masa di hati kamu emang Allah itu nggak ada apa-apanya, kecil dibandingkan hamba Allah? Kalau depan hamba Allahnya kamu malu, sholatnya berantakan, ini yang lihat bukan hamba Allah, Allahnya ini. Masa Allah lebih kecil derajatnya dibandingkan makhluk? Gitu. Ngomong begitu sama jiwa tuh, sama hamba nafsu kita. Fama asyadda tughyanuki, ya, wajahluki, maka sungguh fama asyaddu, ya, fama asyadda ma ahsanas samaa, ya, ma ahsanas samaa. Baik, fama asyadda tughyanaka wajahlaka, ya, maka sungguh sangat besar, sangat kuat, ya, tughyanaka, maksiatnya kamu, ya, melewati batasnya kamu, wajahlaka, dan kebodohan kamu, ya. Di situ apa? Fama asyadda tughyanuka, apa? Tughyanaka. Tughyanaka, benar. Ya, ma ahsanas samaa. Ini dulu waktu ngaji nahwu itu dalam istilah fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub itu menunjukkan sesuatu yang mengagumkan, mengherankan. Dalam istilah bahasa Arab itu, kalau ada orang ngelihat langit indah gitu, malam hari nih, dulu ada cerita tuh, ini awal mula diciptakannya nahwu nih, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali, dia punya seorang anak perempuan, ngelihat langit waktu malam itu indah. Lalu dia bilang, ya abu, ya abati, katanya, wahai ayahku, ma ahsanas sama'u, katanya, ma ahsanas sama'u. Maksud dia gini, betapa indah ya ayahku langit malam ini, maksudnya gitu. Kata ayahnya, karena anaknya membaca ma ahsanas sama'u, artinya dia awalnya ingin menunjukkan rasa kagumnya, karena dibaca dhammah, itu jadi pertanyaan, apa yang indah dari langit ini?
Harusnya kan sungguh indah langit ini situ. Cuma harusnya ngomongnya ma ahsana sama, cuma anak ini nggak ngerti nahwu. Maka bilangnya ma ahsana sama harusnya ma ahsana sama a gitu ya. Karena bapaknya pahamnya anak ini bertanya, bapaknya emang orang ngerti nahwu, yang ngerti bahasa Arab. Maka dia bilang ma ahsana sama kata anaknya. Maka bapaknya bilang nujumuha. Ya. Yang bikin langit ini indah ya bintang-bintangnya. Maka anak itu bilang, "Ayah, saya bukan nanya, saya ingin bilang saya ini kagum dengan langit malam ini." Apa katanya? Kata ayahnya, kalau kamu takjub, kalau kamu merasa kagum dengan langit, iftah faka, maka baca fathahlah mulut kamu. Jadi jangan bilang ma ahsanas sama'u. Itu jadi pertanyaan, apa yang indah dari langit ini? Cuma buka fathah, ma ahsanas sama'a. Nah, ini sama bahasa gini nih. Fama asyadda tughyanaka wajahlaka, maka sungguh katanya sangat besar ya maksiat kamu, membangkangnya kamu dan kebodohan kamu kepada Allah. Kalau Allah aja kalah kadarnya dibandingkan makhluknya. Ente kalau sedang sholat depan makhluk, sholat depan orang tua, sholat depan guru, sholat depan mertua, kayaknya khusyuk banget. Begitu nggak ada orang tua, nggak ada guru, biasa aja. Ya, padahal Allah kan melihat ente katanya. Ini kita bilang sama hati kita nih, Allah ngelihat. Kalau di depan makhluk nanti bisa khusyuk, nggak ada orang, nggak ada makhluk, tapi Allah ngelihat, ente nggak khusyuk juga, berarti makhluk lebih besar kadarnya dibanding Allah. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau ente begitu, bilang sama jiwa kita nih, berarti ente tuh maksiat banget sama Allah tuh, bodoh banget ente sama Allah. Kok segitunya katanya? Wa ma a'dhama adawataka li nafsika, dan sungguh teramat besar permusuhan kamu bagi diri kamu sendiri. Jadi hati-hati tuh. Ya. Wa alij qalbaka bihadhil hiyal, dan obatilah hati kamu dengan cara ini. Jadi cara ngobatin jiwa tuh gitu. Kalau kita sholat gak bisa khusyuk, celak diri kita, marahin diri kita. Fit, lu depan Allah nih Fit, masih mikirin motor aja, masih mikirin anak aja. Ini depan Allah, malu sama Allah. Enggak malu apa bilang gitu tuh. Bego banget lo Fit. Khusyuk gitu. Kadang kita tuh kalau sholat gitu tuh, awalnya khusyuk gitu, tengah-tengah mikir macam-macam, tuh kesel tuh, ini mulai lagi gitu, karena setan selalu godain kita itu, ya, dia akan berusaha bagaimana sholat kita nggak khusyuk, ya, jadi hati usahakan tuh, dan ini perlu dilatih dan perlu dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa kita khusyuk, paksain. Dari sekarang nih, ntar sholat ya witir, dari sholat itu udah mulai dah. Dari sholat malam, dari sholat itu terus dipaksain. Tiba-tiba tengah-tengah kepikiran macam-macam, balik lagi tuh. Istighfar, nggak mati ya. Ya Allah maafin ya Allah, nggak khusyuk nih. Terus balik lagi gitu. Ya. Dan kadang setan itu pinter, dia bakal bikin kita mikir macam-macam yang kadang kita nggak kepikiran ketika lagi sholat. Oke, Imam Abu Hanifah kan gitu. Ada muridnya kehilangan duit, minta tolong doain, kata Imam Abu Hanifah, sholat dulu. Syekh, anda minta doain sama anda, doa anda pun mustajab. Ya sholat dulu aja sholat. Begitu sholat, setan datang. Mau duit ente ketinggalan di situ. Kepikiran, inget. Lagi sholat, padahal lagi nggak sholat nggak inget. Pas lagi sholat inget, begitu setan. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang jujur aja nggak usah anak pribadi kadang tuh. Kalau habis lagi sholat, habis itu suruh ceramah, ada jadwal ceramah, kadang kepikiran. Terus ceramah apa nih? Gue bingung. Belum ada tema nih. Ngomong gitu dalam hati tuh. Ya Allah, dalam hati mikirin sholat. Iya, ntar ya. Coba cari di atas sama abang. Oke. Ya. Udah Habis, tapi beliin ya. Nah. Ada. Ya, oke. Ya. Baik. Wa alij qalbaka bihadhil hiyal. Maka obatilah hati kamu dengan cara ini. Fa'asahu an yahdura ma'aka fi salatik. Fa'asahu, maka mudah-mudahan an yahdur, akan hadir hati kamu ma'aka, bersama kamu fi salatika, dalam salat kamu. Ya. Susunya udah habis. Ya, tapi beliin sayangnya. Oke. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Maka sesungguhnya laisa laka, tidak ada yang kamu dapatkan bagi diri kamu, min salatika, dari salat kamu, illa ma aqalta minha, kecuali apa yang kamu sadari dari salat kamu. Yang diterima oleh Allah salat kita hanya salat yang hati kita tuh hadir. Ya. Jadi coba masing-masing introspeksi diri dah. Ya. Minimal salat fardu coba dah. Kita berapa menit sih sholat? Itu aja 5 menit aja masih nggak bisa khusyuk. Padahal
Sehari 24 jam kalau kita mau mikirin yang lain, terserah, bebas nih, mau mikirin cewek, mikirin dunia, mikirin usaha, terserah. Itu selain 5 waktu tadi buat sholat tuh, 5 waktu aja masih mikirin yang lain, kan kebangetan ibaratnya. Nggak lama fit, gue minta fit, kata Allah, lu khusus sama gue sholat isya 4, 5 menit, 7 menit, udah itu doang. Masa nggak bisa sih? Kadang habis sholat aja lagi wiridan, kita pikirin kemana-mana. Itu wiridnya, ya. Kalau wirid dulu nggak masalah dah, misalnya kita nggak bisa khusyuk lagi wirid, minimal sholat dulu dah, sholat khusyuin dulu. Padahal para sholihin itu sholatnya khusyuk, wiridnya pun khusyuk, jadi apa yang dia baca dipikirin, ya. Jadi benar-benar itu tenang, ya, dibawa santai gitu. Kita kan enggak ada. Ayo latihan dah masing-masing dah. Apalagi kita yang udah nyampe usia 40 masih mau gini-gini juga kualitas ibadah kita. Sampai kapan gini-gini mulu sampai mati begini, ya. Ntar ketemu Allah. Ya Allah, pahala sholat saya nggak ada, Fit, nggak pernah khusyuk dari dulu. Saya mati sholat gitu-gitu aja loh, udah sholat sendirian lagi loh, ya. Mau bilang apa kita, ya? Hati-hati tuh, ya. Obatin hati kita gitu, ya. Jadi boleh mencela diri sendiri boleh, supaya sadar, gitu ya. Kemudian, wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah wa sahwi, fa huwa ila al-istighfar wa takfir ahwaj, masyaallah. Wa amma ma ataita bihi, dan adapun ma sesuatu ataita bihi yang kamu datangkan bihi dengan sesuatu tadi, apa yang kamu lakukan, katanya apa yang kamu datangkan atau kamu lakukan ma'al ghaflah disertai kelalaian, wasahwi dan lupa. Kita baca tapi lisan kita kemana, hati kita kemana, pikiran kita kemana, ya. Kadang kita sampai nggak sadar tadi imam baca apa nih sholatnya, atau kadang imamnya juga nggak sadar. Tadi gue rakaat pertama baca apa ya? Sampai nggak sadar imamnya, saking pikiran kemana-mana. Kata Imam Ghazali, fahuwa yang demikian itu ilal istighfar, terhadap istighfar, wa takfir dan permohonan penghapusan dosa, ya. Kafarah itu penghapusan dosa, itu ahwaj, lebih membutuhkan, lebih dibutuhkan, ya. Itu sholat begitu tuh, itu lebih, habis sholat banyak istighfar dah, begitu dah. Sholat pikiran kemana-mana. Ya, makanya Nabi ngajarin habis sholat istighfar, astagfirullah, 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 gitu. Kenapa? Ya, kalau Nabi mah khusyuk, kita tuh penting banget istighfar, ya. Dalam sehari tanya diri masing-masing, nih hari ini atau kemarin udah berapa ribu istighfar kita ucapin, masing-masing semua dipikirin tuh, ya. Makanya kemarin yang waktu kita lagi acara itu bagi-bagiin tasbih, ada yang belum dapat tasbih belum? Ada yang belum dapat tasbih digital? Ada yang belum? Yang belum ntar angkat tangan ya, masih ada, saya kasih ntar. Itu maksudnya apa? Tujuannya supaya kita ngingetin, ya. Ini kalau para sholihin apa tasbih itu, bawa tasbih itu, ya bagus itu. Cuma kan anak muda sekarang kan kadang nggak enak gitu, ya. Sambil jalan mau sama tasbih, sambil gojek sama tasbih, kayak nggak etis gitu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, cuma kayak lebih simpel pakai yang gitu tuh, ya. Karena aja orang juga nggak merhatiin, dipikir kita ngapain, ya. Nah kita juga nggak kencang-kencang bacanya. Gitu bisa sambil narik gojek, ngantar GoFood, ya, sambil jalan kemana, itu bisa. Cuma karena kita nggak biasain, makanya kadang saya tuh berpikir kok bisa para sholihin itu sholawatnya sehari puluhan ribu kali, ya. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir sholawatnya 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, istighfar 25.000 kali. Kok bisa dengan waktu mereka yang padat itu, ya. Ternyata mungkin begitu. Jadi kemana-mana itu lisannya nggak pernah berhenti, terus zikir sama Allah. Dan kalau kita usaha kata biasain itu bisa ternyata. Walaupun mungkin nggak sebanyak mereka, ya. Saya waktu itu bilang di pengajian Istiqomah Pondok Pinang, saya jadi tempatnya Bang Komar tuh, habis pulang aja saya tes tuh. Saya baca istighfar, istighfarnya nggak usah banyak-banyak, astagfirullah, 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 gitu aja. Sambil naik motor nih, itu naik motor tahu sendiri kalau saya lagi pengen ngebut kan saya ngebut, saya jarang pelan, ya. Kecuali memang lagi malas gitu, pelan-pelan aja, ya. Itu dengan baca istighfar, motor agak kencang, ya, 70-80 gitu, ya, naik motor. Itu bisa sampai sini nih, wahyu bisa 700 kali istighfar, 800 kali istighfar. Coba kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kebuang begitu aja waktu kita. Coba deh manfaatin waktu ente, ya. Soleh misalnya lagi dapat orderan proyek nyetak di mana, di kota misalnya atau di mana, itu coba berapa jam naik motor, sejam, coba aja baca sholawat.
Nggak usah panjang-panjang deh, anaknya latihan yang simpel-simpel, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun sebenarnya ala sayyidina gitu ya, cuma anda cari yang tersimpel mungkin, yang penting lisan anda terbiasa dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu coba dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu entar nggak berasa, 1000 ya, 2000 ya, nggak berasa itu. Coba dibiasain. Kalau perlu targetin sehari minimal berapa gitu, targetin tuh. Ya. Karena kata Rasulullah gitu, yang terdekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya terhadap saya. Itu. Nah, kita bersaing dengan mungkin dari zaman Rasulullah triliunan orang, bukan miliaran lagi, triliunan mungkin. Ya. Apalagi sampai akhir zaman ntar orang berapa jumlahnya. Kita bersaing mendapat syafaat dari baginda Rasul. Kita bersaing pengen dekat sama Rasulullah SAW. Kan enak dekat sama Nabi. Ya, dekat sama Nabi itu enak, mulia. Orang kalau nempel sama sesuatu yang mulia jadi mulia. Ya, Al-Quran kan mulia. Ini covernya kan gak mulia. Ini kan kertas biasa. Ini pun kertas juga kertas biasa. Cuma kalau tulisannya Al-Quran jadi mulia, dicium-cium. Covernya padahal gak ada tulisan Qurannya, dicium juga covernya. Itu kalau nempel sama sesuatu yang mulia akan jadi mulia. Man ta'allaq bi ahli sir yabdul kasir. Orang yang punya ikatan dengan orang-orang yang punya Allah kasih sir, ya Allah kasih keistimewaan, nanti dia punya keistimewaan. Jadi ya kita kan pengen dekat sama Rasulullah. Siapa yang gak pengen dekat sama Rasulullah? Cuma kita cuma pengen doang, usahanya enggak. Sama seperti orang pengen kaya tapi nggak mau usaha, ya susah jadinya. Cinta sama Nabi, cinta. Pengen surga bareng Nabi, pengen. Salawatnya berapa? 3. Ya susah begitu. Ya coba pikir dah. Tapi pengen pintar, pengen Ustaz, kan alim tuh, kayak Habib Salim, pengen ngaji nggak? Enggak. Ya dari mana pinternya? Usaha. Mana saya bilang waktu lagi ceramah, kita pengen nggak bebas dari sisa kubur? Pengen. Nabi udah ajarin kalau pengen bebas dari sisa kubur tiap malam baca tabarok. Baca nggak? Enggak. Lalu dari mana itu bebas dari sisa kubur? Usahanya nggak ada. Ya. Mau nikah. Udah cari cewek belum? Belum. Nggak bakal nikah. Cari usaha, kenalan kayak apa? Ya. Mendium aja di rumah. Wiridan aja. Ya emang kalau ambil jodohnya sih datang juga. Cuma susah gitu. Kenal cewek kagak, ta'aruf kagak, nanya teman kagak, apa kek nanya, salah ada adik nggak? Ya apa kek usaha gitu, bercanda-bercanda gitu, kagak, ya udah diam aja begitu, ya. Jadi usaha harus ada ikhtiarnya. Habis ikhtiar doa tawakal. Ini ikhtiar nggak ada, ya. Jadi tetap harus pakai syariatnya dulu, ya. Tapi jadi gitu tuh caranya tuh kalau pengen khusyuk. Usahain dalam sholat itu nggak mikir apa-apa kecuali Allah. Kalau seandainya sholat kita nggak khusyuk, maka lebih diperlukan untuk istighfar. Fa idza hadara qalbuka, maka ketika telah hadir hati kamu, fala tatrukil iqamata, ya, maka jangan kamu tinggalkan al iqamah, qomat. Jadi kalau pengen sholat fardu, sunnah qomat, ya. Wa in kunta wahdaka, walaupun kamu sholat sendirian. Nah, jadi sunnah qomat walaupun sholat sendirian, ya, di rumah nih, apalagi kalau di rumah jamaah sama istri sama anak, qomat dulu sunnah, ya. Wa in intadharta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim. Apabila kamu menunggu hudura jama'atin, hadirnya para jamaah, nah kita pengen sholat bareng-bareng kayak di masjid tuh, maka jangan cuma qomat, fa'adzin, adzan dulu, thumma aqim, kemudian qomat, adzan, ya. Jadi usahakan tuh, ini sunnah nih, bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf, ya, yang dikatakan Muqaddam Ats-Tsani itu salah satu amalan beliau di masjidnya beliau itu, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Ini pahala gede semua. Bukan berarti nggak ada jamaahnya. Kalau kita kan orang model begini nggak ada jamaahnya berarti. Dia enggak, pengen dapat fadilahnya itu dia yang adzan, dia yang qomat juga, dia yang imam juga. Ya. Boleh tuh Ustaz, boleh. Nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Apalagi kalau emang suaranya enak. Ini kadang kan mau adzan semangatnya bagus, suaranya kagak enak, ya, masjid gede, ya elah. Ya kalau emang suara kagak bagus, nggak usah dah, yang lain aja, kecuali yang lain nggak ada yang mau, ya. Ini udah tahu suaranya nggak enak, maksa, saya aja ya. itu bang Komar enak, saya aja ya. Begitu denger, ya Allah, ya, dengernya cepetan kayak rapi dulu, udah gak enak, panjang banget lagi, ya. Ya kalau di Basit Bab Tainah itu dia Hadramaut Tarim, Rubatarim.
Adzannya simpel banget, pendek, nggak pakai gaya-gaya kayak kita. Syekh Ali Basuhaib tuh kalau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu doang adzannya. Ya. Kita ada simpel banget ya. Kalau kita kan di enak-enakin kalau kita kayak di Madinah gitu, di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Kalau Anda pernah di waktu lagi di kalau berenang kan, kita kalau berenang nyewa tuh. Rame-rame cowok semua gitu. Terus habis berenang, waktu sholat. Ayo adzan. Anak adzan begitu tuh. Ada guru anak berfikir. Abdul Hafid Jamil tapi kepanjangan. Panjang banget. Gak tau orang tadi nggak biasa panjang-panjang, kan tadi biasa aja gitu. Tapi kalau adzan Mekah kan kita ngikutin adzan begitu kan lama. Allahu Akbar, Allah itu panjang tuh. Dengerin aja. Enak tapi lama. Tadi biasa-biasa aja adzan ya. Bahkan sebenarnya dalam adzan tamtid itu terlalu panjang makruh ya. Cuma orang kita kan kalau panjang enak oke lah mungkin ya. Ini udah nggak enak panjang ya. Orang kan kesel banget gak rapi-rapi nih adzan apa. Akhirnya orang yang sholat itu malas, nggak enak, muadzin juga enak apalagi imam ntar ya. Jadi memang sebenarnya muadzin itu ya, dan imam sebaiknya ditunjuk sama nazir ya, nazir masjid, nazir wakaf ya, tunjuk siapa kira-kira dipilih ya. Kayak misalnya jadi ini kan DKM nih, bukan tuh siapa muadzin, jangan semua sembarang muadzin, jangan ya, dipilih orang siapa, tentuin adzan maghrib siapa, subuh ya, dikasih jadwal kalau bisa. Kan kita imam alhamdulillah udah ada, kalau bisa muadzin kasih jadwal juga. Kalau ada rezekinya kasih duit ya. Kalau ada rezeki kan di luar negeri ya, negara-negara kaya gitu, Saudi, Emirat, itu imam posisi hampir sama seperti muadzin, sama seperti imam, digaji, dikasih flat, dikasih ya, difasilitasi ya. Tapi yang benar-benar yang pilihan suaranya enak, kori gitu. Kalau kita mungkin nggak sampai segitunya ya. Cuma kalau di kita kayaknya nggak tahu ya, Istiqomah katanya sih dikasih ya, ada digaji katanya, saya juga nggak tahu kata jadi, tapi dia belum menerima, harusnya digaji katanya. Kalau saya lihat tanya DKM katanya sekarang DKM baru menggaji imam dan muadzin gitu ya. Kalau yang Jumatan sih udah dari dulu itu ya, dari dulu. Ini yang harian, ini penting. Imam digaji, yang dimulakin ya, muadzin belum di muadzin belum ya. Karena gantian, itu karena nggak disusun. Kalau ditugasin kan dia akan tanggung jawab dengan tugasnya. Kalau nggak ada yang tugasin, nggak ada yang tunjuk ya, sekenanya siapa aja gitu ya kan. Ya kalau pas tepatan enak, kalau pas nggak enak pakai nyuruh dia lagi, nggak enak. Kadang pede aja gitu, nggak enak pede ya kan. Ini repot. Nah itu, jadi adzan kalau ingin jamaah adzan dulu, nah setelah adzan qomat. Cuma jangan langsung. Orang menganggap itu awal waktu itu habis adzan qobliyah 2 rakaat langsung qomat, nggak begitu juga ya. Sunnahnya tuh ada intidharus shalah, ada nungguin dulu. Yang berhak, kalau yang berhak nentuin adzan itu muadzin yang ditunjuk, dia yang berhak nentuin karena dia yang tahu waktunya ya. Tapi kalau qomat bukan muadzin yang nentuin, imam ratibnya siapa ya, Ustaz Fitrah di Masjidul Yakin. Kalau dia belum nyuruh jangan adzan, atau nazir bapak yang nyuruh kan, baru adzan. Ini enggak jamaah ikut-ikutan nyuruh, lama ente siapa ente ya, dia kan jamaah diem aja udah ya, jamaah kayak ngatur ya, susah jadinya ya. Jadi ya, jadi ada siapa berwenang ada tuh ya. Dan imam itu, makanya di imam tuh nggak sembarangan yang ngerti fikih. Jadi dia ngerti kapan waktu yang tepat buat ini nih, udah jamaah masih ada yang sholat dulu kan, ini ngerti tuh ya. Makanya kalau bisa ya dulu kan sih imamnya 2 ya, Fitrah sama Fauzi ya. Ya, suaranya anak-anak itu ya. Dan kalau bisa ya mudah-mudahan sih fikihnya bagus ya. Karena waktu itu pernah saya ngingetin salah seseorang imam tuh, dia sholat kakinya itu jarinya begini. Waktu saya pas di belakang dia, waduh saya pikir nih, karena saya di belakang dia saya ngeliat kan, wah sujudnya dari segi fikih
nggak sah dalam mu'tamad ini, pendapat mu'tamad nggak sah sujudnya nih. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat lemah. Akhirnya saya ingetin, Ustaz, ini antum sholatnya kakinya maaf ya. Oh gitu ya. Ya Ustaz, makasih ingetin. Mungkin dia enak taslim gitu kan. Karena ada orang yang kalau diingetin kan, tahu loh. Ya mungkin kalau saya digituin, ya tahu lah gua gitu. Gua ngaji ya. Ya artinya mungkin dari segi bacaan bagus, cuma belum tentu fikihnya bagus juga. Kita kan ya qori belum tentu faqih gitu ya. Faqih belum tentu qori gitu. Tapi yang enak qori plus faqih. Nah itu enak tuh. Udah suara enak, fikihnya jago, orangnya ganteng, bininya cakep, wah duitnya banyak. Itu yang pengen tuh ya. Ulama begitu jarang-jarang. Baik, kemudian faida aqamta, kalau kamu qomat, fanwi, maka niatlah. Waqul, dan ucapkan fi qalbika, di hati kamu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Saya melaksanakan salat fardhu zuhur lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Jadi niat di hati. Kalau kita bahas fikih kan niat mahalluha qalbu, jadi hati. Wa talaffuz biha sunnah, ngucapinnya sunnah. Jadi ngucapin niat itu enggak wajib. Ya. Kemudian waktunya niat inda awalil ibadah ghaliban. Iya sayang. Di permulaan ibadah biasanya itu waktunya niat. Ya, bisa. Nih, masuk dalam lah. Ya. Nah, jadi hati-hati, banyak orang nggak paham waktu niatnya sholat. Banyak itu ternyata orang Islam padahal dari lahir dari Islam. Kasih ya. Ya. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbik inda takbirik. Nah dia. Dan hendaklah ada niat tersebut ya, mengalihkan niat itu di hati, hadiran hadir fi qalbika, di hati kamu, inda takbirika, ketika kamu takbir. Jadi itu lagi takbir niat. Niat itu bukan sebelum takbir. Ada orang sebelum sholat usolli fardhu zuhri 4 rakaat, dalam hati dia niat juga, lisannya ngucap, tapi begitu takbir Allahu akbar, nggak pakai niat lagi. Ini nggak sah, karena niat itu ketika lagi takbir. Bahkan di fikih itu pendapat yang mutamat, awal niat bareng sama awal takbir, akhir niat bareng sama akhir takbir. Jadi ketika lisan kita ngucap Allah, di hati kita usolli. Ya, ketika di lisan kita Allahu akbar, maka di hati kita la gitu bareng. Kalau bisa begitu. Kalau nggak bisa ribet Ustaz ngepasinnya. Ya kalau nggak bisa ngepas, minimal di tengah-tengah takbir tuh ente niat dah gitu. Pokoknya lagi takbir niat tuh gitu aja dah. Mau bareng mau enggak, pokoknya dalam takbir niat. Itu nggak apa-apa, masih boleh tuh. Wala ta'zub ya. Wala ta'zubu anka an-niyah, dan jangan hilang anka dari kamu an-niyat. Jangan sampai nggak niat tuh qoblal firagh, sebelum selesai minat takbir dari takbir. Jadi jangan sampai takbir selesai ente belum niat. Ya. Atau sebelum takbir ente niat, atau setelah takbir baru niat. Ya jangan, lagi takbir niat. Dan yang dianggap itu yang dalam hatinya, bukan yang diucapinnya. Kalau yang diucapin salah tapi di hati bener, sah sholatnya. Usolli fardhu subhi, padahal zuhur nih. Ente ucapin usolli fardhu ya subhi, zuhur subuh. Tapi begitu lagi takbir ingat, oh zuhur nih. Di hati usolli fardhu zuhur, itu sah. Karena yang dianggap itu yang di hati. Ya. Tapi kalau di hatinya salah, walaupun talafuznya benar, nggak sah sholatnya. Jadi hati-hati tuh. Dan banyak orang itu yang nggak tahu ternyata. Kalau kita lagi ngaji fikih itu kadang dari pertanyaannya itu ketahuan, oh dia nggak paham, berarti nggak benar takbir niatnya. Gimana coba? Ya ini yang Nabi bilang, berapa banyak dari umatku sudah mencapai usia 60 tahun, dia mengira sepanjang hidupnya sudah sholat, padahal nggak pernah sholat sama sekali. Ini yang kita takut ini. Kenapa? Karena dari niatnya udah salah. Bahkan kita tarik mundur, dari wudunya udah salah. Wudunya salah. Terus mau sholatnya kagak sah. Wudunya bener, niatnya kagak bener, kagak sah juga. Nah, ini makanya pentingnya kita ngaji itu. Ya, apalagi kalau bisa dari kecil, ngaji dari kecil. Ya, kan sampai dibikin lagu itu. Berarti sebenarnya itu pepatah Arab ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, gitu ya. Belajar sesudah dewasa, teroreng. Kan ibu-ibu qasidah gitu tuh, ya. Nasidaria bagai mengukir di atas air, itu tuh sebenarnya pepatah Arab itu. Kalau belajar dari kecil itu seperti ngukir di atas batu, nggak bisa hilang. Orang kalau udah bikin prasasti di batu udah orang puluhan tahun, ratusan tahun masih ada tuh. Ya. Cuma kalau di air, ngukir di air gimana? Baru gini udah hilang.
Itu kalau udah gede gitu, bebel otak kita. Dan saya itu berasa, mungkin kita semua berasa. Dulu waktu lagi jomblo masih muda itu menghafal itu cepet, enak. Sehari 5 lembar tuh hafal Quran masuk. Enak gitu. Sekarang Masya Allah waktu luar biasa ya, mau ngapal hafalan yang di pondok aja, aduh tahu masih ada apa enggak, Imriti kita, Zubat kita, Alfiyah kita, mana nggak pernah diulang-ulang. Ya, tahu udah lupa semua kali ya. Beda. Makanya itu penting banget masih kecil ngapalin ya. Nah kita kalau terlanjur ya, bukan berarti terlambat ya, anak kita dari kecil hafalin Quran kalau bisa tuh ya, ntar hafal baru ngapalin yang lain, hadis, kitab, enak tuh gitu ya. Kalau pakai metode orang-orang Singiti Afrika itu belajar semua hafalan. Ini kita ngaji bidayah suruh ngapalin bidayah, dia ngaji ini apa minhaj, ngapalin minhaj. Percuma ente ngaji ngapal gitu dibilang gitu. Jadi kalau kita pakai sistem begitu, insya Allah ahbab sepi, ya kan? Nggak ada yang mau ngaji. Ya. Ini kita ngaji nih, sekarang ahbab sholat yang kemarin, ayo apalah semua suara, nggak ada yang mau ngaji. ada alsa aja, ada aja. Sakit Ustaz, apa kondangan, ya. Ada aja kalau surah apalan susah. Dulu kita aja mau tahlil, alasan lagi banyak yang meninggal Ustaz. Ya. Dulu kita hafalan Aqidatul Awam, baru jalan berapa bait, udah berhenti tuh gak lanjut lagi. Ingat ya dulu? Ya setiap pengen ngaji setelah dulu akidah 3 abjad dah ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim, itu aja segitu aja nggak ada yang setoran. Saya lupa Ustaz, lupa ya udah akhirnya ya udah nggak usah setoran dah. nggak ada yang ngapalin ya. Jadi emang susah kalau udah gede tuh, udah tua lagi. Cuma bukan berarti nggak bisa, katanya menurut cerita yang dapat Kiai Arwani, Muhammad Arwani yang pengasuh pesantren yang Al-Quran, beliau malah menghafal Quran itu usia 40 tahun. Jadi masa mudanya sibuk sama kitab, ngaji kitab. Alim beliau, kitabnya jago, Qurannya hafal, dan sab'ah lagi, kira sab'ah. Nggak cuma kira hafaz doang. Jadi nggak ada kata terlambat kalau ente mau menghafal Quran, nggak ada kata terlambat. Mulai dah. Ya. Sehari nggak usah banyak-banyak, ente patokin aja yang semampu ente. Seayat, 2 ayat, udah itu. Yang penting istiqomah aja. Lama-lama hatam ente. Coba deh. Masa ente nggak mau jadi keluarga Allah? Masa kita nggak mau disebut keluarganya Allah? Ya. Kata Allah, ahlul Quran, ahlullah wa khasatu, kata Rasulullah itu. Ya. Ahlul Quran, para ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah, wa khasatu, dan orang-orang khususnya Allah. Kata Rasulullah, sami'tu lailata usriya bi, ya, anallaha ta'ala yaqul, saya pernah mendengar ketika saya lagi mi'raj, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintah, saya mendengar Allah berfirman, ikramu thalatha, ya, wa ikramu thalathan, muliakan 3 orang. Yang pertama al-walid wal alim wa hamilul Quran. Muliakan 3 orang kata Allah. Yang pertama al-walid, orang tua ente muliain. Ya. Jangan sama guru ta'zimnya luar biasa, coba bolak-balik segala macam. Ini orang tua mentak-mentak mulu. Dasar rubah medit banget. Orang tuh yang dibentak-bentak, ya, ajaran mana ini? Kadang ya ngomongnya enak sama orang lain, sama guru, dia ta'zim sama orang tuanya, ya, itu nggak sesuai sama Quran, nggak sesuai sama Sunnah. Muliakan orang tua yang pertama. Yang kedua wal alim, muliakan orang alim. Ya, kita kalau nggak ada orang alim berantakan hidup kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia udah kayak binatang, nggak ada bedanya. Kagak ngerti halal haram, nggak ngerti ini boleh ini enggak, mau sikat aja udah, ya, nggak tahu ibadah udah, kayak binatang, bahkan mungkin lebih dahsyat dari binatang, ya. Binatang nggak pernah makan aspal, orang manusia makan aspal, ya, makan Quran, makan garam, ya, makan minyak, makan korupsi minyak, ya, korupsi aspal, ya, apa aja dimakan manusia itu, omnivora beneran manusia, makan segala, ya. Kemudian yang ketiga wahamilul Quran, dan orang yang menghafal Quran. Kata Allah, ya, hadzir ummatak, ingatin umat kamu ya Muhammad, katanya, jangan sampai Allah tubghidu wala tuhinu, Allah tubghiduhum wala tuhinuhum, ya, Allah tubghiduhum wala tuhinuhum, katanya, jangan sampai ada umat kamu yang benci sama 3 orang ini. Benci sama orang tua, benci sama orang alim, benci sama penghafal Quran. Ya, fa inna ghadabi asyaddu, katanya. Ya, maka sesungguhnya murka saya itu lebih besar,
besar, lebih besar marah saya terhadap orang-orang yang membenci 3 orang ini. Ente berani benci orang tua, berani benci ulama, berani benci hamil Quran, Allah marah sama ente. Bahkan kata Allah, ya ahli, ya kekasih, wahai keluargaku, kata Allah, ahlul hamilul Quran la yuhasabun wa la yu'adzabun, katanya. Orang-orang penghafal Quran nanti di alam akhirat nggak diazab sama Allah, nggak dihisab sama Allah SWT. Bahkan kata Allah bilang, ya ahli, hai keluargaku, kata Allah, ata'rifuna man ahsana ilaikum fi dari dunya, ente kenal nggak sama orang-orang, idhabu ilal mahsyar, kata Allah, pergilah ke mahsyar, katanya. Ente kenal nggak sama orang-orang yang di dunia dulu baik sama ente? Ini orang-orang hamil Quran, nih penghafal Quran, kata Allah, pergi ke mahsyar, ya. Kita lihat tuh di mahsyar, ada nggak ente kenal dari antara mereka tuh di mahsyar orang-orang dulu di dunia yang baik sama ente? Kenal, ya Allah, saya tahu siapa aja yang baik sama saya, makanya baik-baik sama hafal Quran, ya. Itu kata Allah, cari orang yang baik sama ente, bawa ke surga bareng ente. Masya Allah. Tuh lihat tuh. Oke, kita dekat-dekat sama orang-orang begitu tuh, ya, para penghafal Quran, deketin, baikin, ya, siapa tahu ntar di akhirat mau ya, oh belum nikah juga, belum Ustaz, ya Allah, ya, surga ya bidadari, ya, karena dekat sama orang-orang begitu, ya. Makanya para hamil Quran itu diantara kelompok orang yang nanti bisa ngasih syafaat, ya. Makanya kita masa nggak pengen jadi orang kayak begitu? Bisa Ustaz, bisa, semua orang bisa, kata guru saya gitu, semua orang bisa. Yang penting ada keinginan dan istiqomah. Udah nggak usah banyak-banyak, sehari 2 ayat. Alif lam mim, dzalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah itu aja dulu. Nanti ulang-ulang sampai jalan terus, yakin malam nggak bakal lupa itu, ya. Alif lam mim dzalikal kitabun, udah gitu doang. Atau dari belakang dah, an-naba amyata salun anin nabail azim, udah itu aja ulang. Besok nambah 2, lama-lama hatam itu tanpa kita sadari. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Kayak gitu ya. Jadi ayo usahain kita ini berusaha untuk yang benar-benar ngamalin ilmu kita, khususnya dalam sholat, biasakan khusyuk, ya, hadirkan hati kita dan berusaha, mudah-mudahan siapa tahu nanti kita bisa menjadi para penghafal Quran, hamalatul Quran, menjadi keluarganya Allah di alam dunia dan di alam akhirat. Kalau memang kita nggak mampu cetak anak-anak kita jadi penghafal Quran, itu Bang Komar udah punya anak hafal Quran, enak dia, ya, anaknya hafal Quran. Walaupun bapaknya mungkin kagak, dia hafal surat BPKB doang. BPKB, STNK, surat-surat tanah dia hafal, surat Quran kagak apa. Cuma anaknya hafal Quran, nanti dia nih kata Rasulullah di alam akhirat didulukan di singgah sana. Dari cahaya dipakaikan jubah kehormatan, dipakaikan mahkota. Masya Allah. Ini Bang Omar bingung-bingung. Ya Allah, saya kok ini amalan saya apa? Padahal saya cuma ngurusin BPKB doang di dunia. Kata Allah, karena kamu punya anak hafal Quran. Itu 1, gimana 2, gimana 3. Makanya anak-anak kita nih saya lihat kalau mereka pada mau nih, udah antar SD pondokin Quran semua. Ya, mau yang penting hafal Quran dulu, entar mau jadi apa kayak belakangan, hafal Quran dulu. Ya. Ya kalau dia mau doain aja biar pada mau ya. Ya, biar saya ntar di rumah ada yang nemenin nikro bareng-bareng, enak. Abi pulang mondok, ayo Bi, baca juz 3 Bi, sempat ya, enak jadi tuh, ini bareng-bareng sama anak, ya, latihan kita dah, ya, usahain ngafal Quran, ya, setelah itu baru kitab dah. Dulu sejarahnya para ulama dulu, orang-orang alim itu mulai dari Al-Quran semuanya, ya. Imam Syafi'i 4 tahun hafal Quran, 4 tahun, ini anak-anak umur segini nih, Imam Syafi'i umur segini udah hafal Quran, ya, ambil saya, ya, kita 4 tahun masih main game, Roblox, ya, aduh hebat. Ya, sekarang kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, ya, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengisi hari-hari buat ibadah sampai akhir hayat kita berharap dimatikan dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah jaga negara kita. Allah berikan kepada kita pemimpin yang takwa sama Allah. Ada pemimpin yang nyesalain rakyat, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dimatikan sebagai para hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran yang menjadi keluarganya Allah di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli yadin salihah wa ila hadratil habibin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكن لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في المهد والتناهي والحمد لله في المهد والتناهي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله ارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرك. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كلنا الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah ajila ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah ya Allah birahmah amma ya Allah biha ya Allah ya Allah bisalahil aqibah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi
غفران الذنوب يا الله بها يا الله يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.